ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः हरिः ॐ. Welcome to the Gita classes. Last time we stopped at 48th shloka, you said. What was the 48th shloka? Nehabhikramana. That one only, no? Yeah. Okay. What was the essence? In the last, we were discussing about how buddhi is to be used in relation to. Yeah, like while eating or anything, right? Like treat our body as if as God's living there. Correct. So 41st shloka. Vyavasayatmika buddhirekeha Gurunandana Bahushakha Hyanantascha Buddhayo Avyavasayinam. Very important one. Here he says about Vyavasaya Atmika Buddhihi. There are different meanings given to this in different shlokas. Here, Master says, మనస్సు ఇంద్రియములు శరీరము వాక్కు వివిధములు వీనిని ఏకముఖమునకు కొనివచ్చునప్పుడు గోచరించు ప్రజ్ఞయే బుద్ధి. వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ యు హ్యావ్ మైండ్, యు హ్యావ్ స్పీచ్, యు హ్యావ్ యువర్ బాడీ, యు హ్యావ్ యువర్ ఆర్గన్స్, యు హ్యావ్ మెనీ థింగ్స్. మనం చదువుతూ ఉంటే ద మైండ్ కీప్స్ ఆన్ వాండరింగ్ అబౌట్ what movie is playing in my next room. When we are eating food with our hands, our mind is on the movie on the TV. When you're running fast, your mind is on something else. So there is no correlation between your organs and the one that controls these organs. But when you have single pointed focus without stress and one pointed direction of things and unified state of existence of all the indriyas inside your body, that state is called buddhi. So buddhi is the capacity of the mind, or you can say capacity beyond the mind, which can bring the mind under one mind and its senses under one single track. Dani buddhi. ఏ బుద్ధి లేదా అంటే అర్థం. That means there's no, whenever they are speaking something but the logic is something else, they're doing something else, and our irritation we say ఏ బుద్ధి లేదా, don't you have buddhi? Even in indirect sense we are saying the meaning of buddhi as one pointed doing. Yeah. అనగా వీని ఏకత్వమే బుద్ధి. ఒక పని వలన కలుగు ఫలితములు ఇంద్రియములకు మనస్సునకు సంబంధించినవి. సంకల్పము ప్రయోజనము వైపు ప్రసరించినచో బహుశాఖలుగా విచ్ఛిన్నమగును. ఆచరణకు దిగినచో ఇంద్రియాదులను ఏకముఖమునకు కొనివచ్చును. ఇట్టి ఏకత్వమునే ప్రజ్ఞ నిలిచినప్పుడు బుద్ధి అనబడును. బేసికలీ వెన్ ఎవర్ our actions are orienting towards fruit of action, our attitude is towards ఇది చేస్తే, if I do this, basically if you put if then clause for your actions, then that state is not called as buddhi. There is no if you do this I'll get that. That means you're focusing on the result. Instead, if you are doing for the sake of doing,
And here instead of if and then, there is only if condition. Like it's like if else condition. If you do this, you exist. If not, you perish away as a human being. Such actions are called, such actions, you can say, induce the state of buddhi in us. సంకల్పము ప్రయోజనము వైపు ప్రసరించినచో, when your willpower is going towards the prayojanam, that means towards the fruit of action, then the mind gets diffused, because ఒక్క ప్రయోజనం నుంచి 100 ప్రయోజనాలు ఆలోచించడం మొదలు పెడతాం మనం. రేపు ఒకటి అవ్వాలి, ఎల్లుండి ఇంకోటి, ఆ ఎల్లుండి ఇంకోటి, అసలు అంత ఉంటుంది దానికి. స్కై ఇస్ ద లిమిట్ ఆఫ్ డిజైర్స్ ఫర్ ద మైండ్. బట్ వెన్ యూఆర్ బ్రింగింగ్ దెమ్ ఇంటూ ప్రాపర్ యాక్షన్, నేను చెయ్యాలి, పొద్దున్న లేవాలి. ఎందుకు లేవాలి? ఈకే గారు అంటారు, పొద్దున్న లేచి పళ్ళు తోమకాలి. తోముకోకపోతే ఏమవుతుంది? తోముకుంటే ఏమొస్తుంది అంటే, తోముకుంటే ఏం రాదు, తోముకోకపోతే పళ్ళు ఊడిపోతాయి. స్నానం చేస్తే ఏమొస్తుంది? ఏం రాదు, చేయకపోతే భ్రష్టు పట్టిపోతాం. That is why we do it every day, not because we get something. If you don't do, something else will happen. Okay? Next shloka, 42nd and 43rd. 42nd is Yamimam pushpitam vacham pravadantya vipaschitah vedavadarataha partha nanyadastiti vadinah కామాత్మానః స్వర్గపరా జన్మ కర్మ ఫలప్రదాం క్రియావిశేష బహులాం భోగైశ్వర్య గతిం ప్రతి. దట్ మీన్స్, లోకమున వేదవాదులమని గర్వపడువారు కొందరున్నారు. వారు పువ్వులు గుచ్చినట్లు కర్మలను గూర్చి శాస్త్రీయముగా ప్రసంగింపజూతురు. వారి సిద్ధాంతమున సృష్టిలో ఉన్నవి రెండే అంశము, కర్మాచరణము, దాని ఫలితము. There are some people whom they call themselves as, we are the followers of the Veda. But what they say that the only purpose of existence is to do your action. And why are you doing the action? For a result. ఈ యజ్ఞం చేయాలండి, ఈ యజ్ఞం చేస్తే ఫలితం ఉంటుంది, పుణ్యం వస్తుంది, దేవతలు మిమ్మల్ని అనుగ్రహిస్తారు, సత్సంతానం కలుగుతుంది, ఇలా ఏదో ఒకటి చెప్పి ఈ యొక్క యజ్ఞం చేయాలి, ఒక ఫలితానికే చూపిస్తారు. కానీ బట్ దే డోంట్ గో బియాండ్ దట్. దే డోంట్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద ట్రూ వై వీ హ్యావ్ టు డూ సర్టెన్ థింగ్. లైక్ స్నానం అనేది ఒక యజ్ఞం లాగా చేసిన వాడికి దేహో దేవాలయ ప్రోక్త అన్నారు. మన దేహమే, ఇఫ్ అవర్ బాడీ ఈజ్ understood as a temple, just like you clean a temple, you'll clean your body. So instead of understanding the deha as a devalaya, ఇవాళ స్నానం చేస్తే నాకేదో సుందరంగా కనిపిస్తే ఐ లుక్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ ఇన్ ద వరల్డ్ అనుకుంటూ నేను చేశాను అనుకో, డిఫ్యూస్డ్. ఇవాళ ఉంటావు, రేపు ఉంటావు, అవతలలో ఉండే. After 40 years, will you look same beautiful? After 60 years, what about 80 years? అంటే 60 years తర్వాత బ్యూటీ లేదు కాబట్టి స్నానం చేయడం మానేస్తాడు వాడు. సో పర్పస్, దేహో దేవాలయం ఉన్నప్పుడు దేవాలయం ఎప్పుడూ ఉంటుంది. when you start looking at the gods inside the body. వాళ్ళను వేదవాదరతులు అన్నారు. చేసిన పని ఎల్లా అది ఇచ్చు ఫలితమునకే అని వారి సిద్ధాంతం. ఆ ఫలితమునే వారు స్వర్గమందు అనేక కార్యాచరణముల జాబితాలను, వారి ఫలితముల జాబితాలను సిద్ధపరచుకొనుచు కామదాసులై ప్రవర్తించుచుండు. అంటే whenever they start doing things, they have a hidden list of purposes. ఒకడు పని, ఈ వేదవాదరుడు అనేవాడు ఒక పని చేస్తున్నాడంటే ఊరక చెయ్యరు మహానుభావులు. ఆ వెనకాల ఏదో అంతరార్థం ఉందంటే ఆ అంతరార్థం లేదు, అక్కడ నానార్థాలు ఉంటాయి. బేసికలీ అంతరార్థం ఏం లేదు. వీడికంతా
list of prophets. So these Vedavadaratas are sect of people who do action only because they need sect of prophets from their actions. పైసా ముట్టంది పని జరగదు అలాంటి వాడు అనమాట. అక్కడ పైసా అంటే ద డిజైర్ ఫుల్ఫిల్లింగ్ త్రూ ది యాక్షన్. ఒక్కొక్క తండ్రి కామదాసుడై పుత్రునకి ఇట్లు నూరిపోయాను. కష్టపడి చదువుకొను, మంచి ఉద్యోగం అవ్వచ్చును, దానితో ధనము సంపాదించవచ్చు, పెళ్లి చేసుకొనవచ్చు, చక్కగా బిడ్డలు కలుగుదు, ధనమంతయు వారికి వెచ్చింపక కొంత వెనుక వేయవచ్చును, దానితో గృహ ఆరామ క్షేత్రాదులు చేర్చుకొనవచ్చును. ఇది అంతయు సుఖపడు మార్గము, ఈ సుఖమే స్వర్గము. ఇట్లు వారు చెప్పిన మార్గము సత్యం అనుకొని పై ఫలితములను గూర్చి కోరి ఎవడైనా రోగాదులచే నడుమ మృత్యువు పొందుచున్న క్షణములలో మనసు దుఃఖాంతమై స్వర్గ సౌఖ్యములన్నీయు కూలిపోను, లేదా ఉద్యోగాదులు లభింపకపోయినను దారాపుత్రాదులు దుశ్శీలురైనను నాడు కట్టుకొన్న కోరికల కొంప కూలిపోను. చూచితివా, సత్కర్మకు కూడా దుఃఖమే పర్యవసానమగును. ఈ సిద్ధాంతములను బోధించువారు భోగైశ్వర్యములకై పెదవులు నాకి కొనుచు కర్మాచరణము చేయును. సో imagine EK is giving an example here. Usually this happens to us. What does in the common man's parents say? Bhagat, you read first, after then get a job. Why to get a job? Then you will get married. Why to get married? So that you will get good children. Once you get children, what to do? Don't spend all your money, keep them for their future. After that, spend. Now your goal is done. This is Swargam. Whatever you are doing, you are enjoying right now. And this is what we call as the heaven. But in all this list of chain actions, if one is gone, the whole house of dreams collapses. చిన్నప్పటి నుంచి మనం ఇదే జీవితము, చదువు, పెళ్ళి, పిల్లలు, డబ్బు తప్ప ఇంక జీవితం లేదు అనుకున్న వాడికి పెళ్లిలో తేడా వచ్చిన, పిల్లల్లో తేడా వచ్చిన, డబ్బు సంపాదనలో తేడా వచ్చిన, ఆస్తుల్లో తేడా వచ్చిన, ఎనీ ఆఫ్ దిస్ విల్ ఇరిటేట్ హిస్ ఎగ్జిస్టెన్స్. దెన్ వాడి జీవితం స్వర్గం ఎలా అయింది, నరకం ప్రాయం అయిపోతుంది. ఇక జీవితాంతం దీని గురించే తపస్సు చేస్తూ ఆలోచించి ఎందుకు ఇలా అయ్యో 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 వాడి జీవితం అంతా అయ్యోనే అయిపోయింది. ఆహా బదులు అయ్యో అయిపోయింది. దిస్ ఈస్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఫోకసింగ్ యువర్ యాక్షన్ బేస్డ్ ఆన్ ద. ఎందుకు చదువుకోవాలి ఎందుకంటే జంతువు కంటే మనం వేరు గనుక. చదువుకుంటే మనకి జ్ఞానం వస్తుంది గనుక, ఆ జ్ఞానం వస్తే 10 మందికి ఉపయోగపడొచ్చు కనుక అని చదువుకున్నాడు అనుకో. ఫర్ సచ్ ఎ పర్సన్ హిస్ స్టడీస్ హ్యావ్ నో fault. But in the present world, why are we studying? The exact line of thought that is told here. We study for money. Why money? For family. Why family? We define it as Swarga. Not because family is a unit existence which will help you and train you to serve better the other person. And it's a training ground. And then so that both of you together, family together, children, wife, husband together, helping other people. అనే కాన్సెప్ట్ ఎగిరిపోయింది. That is why we are facing so many psychological issues, problems, world economy problems, many things. Because unit family has lost its definition. Forty-fourth, భోగైశ్వర్య ప్రసక్తానాం తయాపహృత చేతసాం వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధి సమాధౌ న విధీయతే. భోగైశ్వర్యములలో మనస్సు చిక్కుకొన్నచో ప్రజ్ఞవాని వెంట పరువెత్తి మనది కాక నశించిపోవును. ఆ ప్రజ్ఞ ఇంద్రియాదులలో బహుత్వము పొందదు. ఏకత్వమును కోల్పోయిన వెనుక బుద్ధియు సమాధియు కలలోని వార్తలు. Once your mind is diffused into the fruits of action,
Because for single action, there are multiple fruits. Your mind wanders in the jungle of fruits of action. You will lose the unity of existence. After that, what you call as samadhi or what you call as self-control, what you call as discipline, all these are lost into vain. Okay? Yep. त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान. Important. Put important mark. 45th shloka. కృష్ణుడు మాట్లాడిన మాటలోనే మనకి ఇంపార్టెంట్ అని చూస్తున్నాం మనం. నాట్ దట్. సమ్ శ్లోకాస్ hit the point. Some shlokas may not hit the point at our stage of evolution right now. That's what we mean by important and unimportant. Not that Krishna's is speaking unimportant things. My Don't- stage of evolution. సృష్టిలో లీనమయ్యున్న తత్వము వేదం. Now, see, this is the difference between very important. In this shloka, see how another person is commenting. The Vedas deal with three modes of material nature. O Arjuna, rise above the three modes to a state of pure spiritual consciousness, freeing yourself from dualities, eternally fixed in truth, and without concern for material gain and safety, be situated. The Vedas contain both kinds of knowledge, ritualistic ceremonies and materially attached and divine knowledge for spiritual aspirants. అంటే వాడి అర్థం ఏంటి? వేదాల్లో మెటీరియల్ నాలెడ్జ్ ఒకటి, స్పిరిచువల్ నాలెడ్జ్ ఒకటి, రెండు ఉన్నాయట. అసలు మ్యాటర్ స్పిరిట్ వేరుగా చూసిన వాడికి ఇంకా స్పిరిట్ ఏం దొరుకుతుంది? మ్యాటర్లో స్పిరిట్ లేదా? అంతయు దేవుడి సృష్టి అన్నప్పుడు అంతాలో దేవుడు ఉండాలి కదా. మినిమం కామన్ సెన్స్ పోతుంది అందరికి. అండ్ ఎనీవే లెట్స్ నాట్ గో ఇన్ టు వాట్ అదర్స్. మన ఈకే గారు చూడే, ద వే ఇట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ దిస్ శ్లోక. సృష్టిలో లీనమై ఉన్న తత్వము వేదము. దట్ విచ్ ఈస్ డిజాల్వ్డ్ యాజ్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ అవర్ క్రియేషన్ ఈజ్ ద వేద. అదేంటండి వేదం అంటే ఒక బుక్ చూశాను మొన్న షాప్లో అంటే మ్యాథ్స్ టెక్స్ట్ బుక్ చూసినంటే మాత్రం అది మ్యాథ్స్ అయిపోదు కదా. ఇట్స్ ఎ టెక్స్ట్ బుక్ ఆన్ మ్యాథమెటిక్స్. బట్ వేర్ ఈస్ మ్యాథమెటిక్స్? ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ స్పేస్ వర్కింగ్ త్రూ మ్యాటర్ అండ్ ఎనర్జీ. ఈజ్ ఇట్ నాట్? ఏమంటే 1+1 2 ఎక్కడుందండి సృష్టిలో? మన బుర్రలో. పోనీ నా ఒక్కడి బుర్రలోనే ఉందంటే అందరి బుర్రలోనే ఉంది. పోనీ బుర్రల్లోనే ఉందా అంటే కాదండి. సూర్యుడు ఎర్త్ కలిపితే ఒకటండి, మూన్తో కలిపితే 3 అండి. మరి ఇవి ఎక్కడున్నాయి? నా బుర్రలోనా సూర్యచంద్రుల్లో ఉన్నాయా? అక్కడ ఆలోచిస్తే మ్యాథ్స్ అనేది ఏంటి, సైన్స్ అనేది ఏంటి, నెంబర్స్ అనేది ఏంటి, అసలు దాన్నే వేదము అన్నారు. వేదం ఈజ్ నాట్ ద టెక్స్ట్ బుక్ దట్ యు సీ ఇన్ ఎ షాప్. వేద మీన్స్ the truth that is acting as the background for the expressions that we are understanding today as the nature around us. అందు తెలియవలసిన అంశములకు మనస్సు, ఇంద్రియములు సాధనములు. దే ఆర్ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్స్, ద మైండ్ అండ్ ద సెన్సెస్. ఈ సాధనములనంటి త్రిగుణములు ఉండును కనుక వేదమునకు త్రిగుణములు లక్ష్యములుగా వెలువడుచుండును. సి వెరీ బ్యూటిఫుల్ లైన్. Other commentators wrote it as Vedas say about Triguna, Sattva, Rajas, Tamas. Go beyond that. No. Veda is the background nature. Nature has the three gunas as it's a trait. మంట వెలిగించిన వెంటనే పొగ వచ్చును. పొగ రావడం మంటకి లక్షణం. పొగను చూసి చిచి మంట ఇంకా వెలిగించకంటే ఎట్ట కుదురుతుంది? త్రిగుణాలు చూసి వేదానికంటే ఎక్కువ వెళ్ళిపో, వేదంలో కర్మకాండ ఉంది, కర్మకాండని తీసి జ్ఞానకాండానికి వెళ్ళిపో అంటే వాడి కిష్కింద కాండ అవుతుంది వాడి జీవితం. కర్మకాండ లేదు, జ్ఞానకాండ లేదు. వేద చెప్పింది మన కర్మ చేస్తూ జ్ఞానాన్ని అసోసియేట్ చేసుకోవాలి.
జ్ఞానంతో కర్మని ప్యూరిఫై చేసుకోవాలి. ఈ రెండు లేనిది వేద విజ్ఞానం లేదు. సో యాక్ట్ వైల్ యూర్ ప్యూరిఫైయింగ్ విత్ యువర్ నాలెడ్జ్ అండ్ అప్డేట్ యువర్ నాలెడ్జ్ వైల్ యూఆర్ యాక్టింగ్ with the purified action. This is the eternal cyclic process that is needed, right? Which is prescribed by the Veda. And now coming to the point, here it says the three gunas, the sattva, rajas, tamas, which we will be exploring, they are the innate natural traits of any creation. Aviye karmala phalitamulu. These gunas come and manifest as a result of your action. బుద్ధిమంతుడు ఫలితములను విడిచి వేదమును ఆశ్రయింపవలెను. You need to leave off the fruits of action and go into the essential background nature. And if I'm acting something, let's say I'm reading a textbook. Based on the Trigunas, you read the textbook as a sleepyhead, whose result is by the morning you won't remember anything. Yeah. Or you're a voracious reader, you start reading 2-3 books. Again, by the morning, you get confused. Or as a balanced reader, where by morning you will remember what. Now, instead of falling into these gunas mixtures, because sattva is very hard to balance, sometimes you'll slip into tama or rajas. While you're reading a textbook, put your thought and mind on the author's intention. Okay? Submit yourself to the author who wrote that book. Let's say we are reading Secret Doctrine. Meditate on Blavatsky for 5-10 minutes first. Submit yourself onto her and her gurus, the masters, our mastery. Then start reading. Then your fruit of action is submitted to them at the start itself. So the fruit of action shall be that the book manifests as knowledge in you rather than it becomes a heavy burden on your head. బియ్యం బస్తా తల మీద మోసినప్పుడు వెయిట్ అవుతుంది, వండుకొని తిన్నప్పుడు పొట్టలో అది వెయిట్గా ఉండదు. ఒక 1 kg రైస్ బ్యాగ్ 10 కిలోమీటర్లు మోసుకుంటున్నాడు, అదే 1 kg తినినాడు, తేడా చూసుకో. అలానే ఒక బుక్ పెట్టెలో పెట్టుకొని నేను ఊరంతా తిరిగితే నాకు నాలెడ్జ్ వచ్చేది, హెవీగానే ఉంటుంది. బుక్ చదివి ఆ బుక్ ప్రకారం జీవించడం మొదలెడితే ఆ బుక్ విల్ మేనిఫెస్ట్ యాజ్ అ ట్రూత్ ఆఫ్ మై లైఫ్. లాభాలాభములు మున్నగు ఫలితముల జంటలను విడిచి కర్తవ్యమునందు సామ్యము పొందవలను. లీవ్ ఆఫ్ ద మైనస్ అండ్ ప్లస్ పాయింట్స్ ఆఫ్ యువర్ యాక్షన్. తేజ గారు, ఇది చేస్తే ఇది, చేయకపోతే అది, మరి ఏది బెటర్ అంటారు? ఫస్ట్ ఆ ఆలోచన మాని, అది బెటర్ అంటాం. మరి ఏం చేయాలండి? ఏది అవసరమో చూడు ఫస్ట్. సీ వాట్ ఈస్ నెసెసరీ. నీకు ఇది కోరిక, నెసెసిటీయా చూసుకొని యాక్షన్స్ స్టార్ట్ చేస్తే ద థింగ్స్ విల్ ఫాల్ ఇన్ లైన్ ఆటోమేటిక్. ఈ సామ్యము నిత్య సత్యము, దాని యందు జీవించువాడే ఆత్మవాన్, ఆత్మవంతుడు. సో ఆత్మవంతుడు అంటే ద వన్ హూ ఈస్ రెస్ప్లెండెంట్ విత్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ హిజ్ ఓన్ సెల్ఫ్, అనగా తన్ను తాను ఎరిగిన వాడు. సో వెన్ విల్ యూ స్టార్ట్ లెర్నింగ్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్? When you stop looking at the fruits of actions, the binaries, and you start doing things for the sake of necessity of doing things. గురువు గారు, ఏది నెసెసిటీయో ఎలా తెలుస్తుంది? ఆకలేసినప్పుడు తినడం ఎలా తెలిసింది? చిన్న పిల్లవాడికి, చదువు రాని పిల్లాడికి ఆకలేస్తే ఏడిస్తే అమ్మ పాలిస్తుందని ఎలా ఏడుస్తాడు? అలానే నెసెసిటీ అనేది స్వతహాగా తెలుస్తాయి. మనం నెసెసిటీస్ మీద మన డిజైర్స్ పెట్టి కప్పేసి అదే నెసెసిటీ లాగా మనం కలరింగ్ ఇచ్చుకుంటున్నాం. ఫ్లైట్ సిమ్యులేషన్ కోసం ఎక్స్బాక్స్లు కొంటారు కొంతమంది. ఫ్లైట్ సిమ్యులేషన్ నెసెసరీయా? ఫ్లైట్ నడపడం ఇప్పుడు నెసెసరీయా అని క్వశ్చన్ వేస్తే కాదు, ఇట్స్ ఎ లగ్జరీ. ఎందుకంటే ఫ్లైట్ నడిపేవాడికి డబ్బులు ఇస్తే చాలు. ఇంటి కాపలాకి వాచ్మెన్కి డబ్బులు ఇస్తే వాచ్మెన్ ఉంటాడు. మనమే వాచ్మెన్ డ్యూటీ చేసుకుంటూ మన ఇంటికి మనం కాపలా ఉండాల్సిన అవసరం. ఏది నెసెసరీ, ఏది అన్నెసెసరీ చూసుకుంటే జీవితంలో అనవసరమైన ఖర్చులు ఉండవు, అనవసరమైన వ్యర్థమైన సమయము ఉండదు.
We won't unnecessarily waste our time or our effort when we realize what is necessary and we stick to only the necessity. But it is very hard because our mind poses desires as necessities. Okay? Because our mind is intelligent. ఆకలేస్తోంది, హెల్దీ ఫుడ్ తినాలి, రెస్టారెంట్కి వెళ్ళి సలాడ్ ఆర్డర్ చేసి మంచిగా తినేసి వచ్చాను. హెల్దీ ఫుడ్ తిన్నానండి, ఆకలేసింది, నెసెసిటీ. ఇంట్లో క్యారెట్ ముక్కలు, యాపిల్ ముక్కలు, ఆ ముక్కలు లేవా, అక్కడికి వెళ్ళే తినాలి అన్న క్వశ్చన్ వేస్తే అంటే that's a desire to go out. I'm not saying you shouldn't, but you need to be able to recognize what is desire and what is necessity. In the path of yoga, at the start, yes, you will be weaker than the desires. But by the end of the path of yoga, this should not be the case. Okay? Yep. Occasional గా వెళ్ళడం వేరు, రెగ్యులర్ గా అదే పని మీద వెళ్ళడం వేరు. అకేషనల్ గా వెళ్ళినప్పుడు వీఆర్ స్లోలీ ఇవాల్వింగ్ త్రూ. అంటే ఒకనొక స్టేజ్లో ఇంకా వెళ్ళడం కూడా ఆటోమేటిక్గా మానేస్తాం. హౌ డూ యూ స్టాప్ గోయింగ్? యువర్ మైండ్ డజంట్ డిజైర్, దేర్ ఫర్ ద థాట్ డజంట్ కమ్, హెన్స్ యూ వోంట్ గో. ఫస్ట్లో ఏంటి థాట్ వస్తుంది, కాన్ఫ్లిక్షన్, వెళ్ళడం కరెక్టా కాదా, ఇంతకీ పొద్దున్న తేజ గారు ఏం చెప్పారు, ఇది చెప్పి అసలు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతాం. ఎందుకు? Because your mind is starting to realize what is desire and what is necessity, and mind is trying to enforce desire as necessity, and there is something called buddhi in you. It is trying to remove that layer of ignorance. So then there is a conflict. Final గా కాన్ఫ్లిక్ట్ తీరి ప్రశాంతంగా కూర్చున్నవాడు ఆఫీస్ వర్క్ అయిపోయిన వెంటనే ఏం చేయాలి, ఏదో ఒకటి సెల్ ఫోన్లో ఇలా స్క్రోలింగ్ చేస్తూ ఉండడం కాకుండా అలా తనలో తాను ఆనంద పరవశుడై ఉన్నవాడిని ఆత్మవాన్ అంటారు. సరే, అలా పరవశుడైనప్పుడు పక్కన వాడికి ఏమైనా హెల్ప్ కావాలంటే వెంటనే చేస్తాడు. అంతేగాని ఐఎమ్ ఆత్మవాన్, డోంట్ డిస్టర్బ్ మీ అండువాడు. యూ కాల్ శక్తిమాన్, నాట్ ఆత్మవాన్ అనకూడదు. ఐ అండర్స్టాండింగ్. Yep. యావానర్థ ఉదపానే సర్వతః సంప్లుతోదకే తావాన్ సర్వేషు వేదేషు బ్రాహ్మణస్య విజానతః. సృష్టిలోని తత్వమగు వేదమునందు నీకు ప్రమేయం ఎంతవరకు, నీకేమి కావలయునో అంతవరకే నీవు పొందినచో అది జ్ఞానము. మిగిలిన దానితో అనగా ఫలితాదులతో నీకు ప్రసక్తి లేదు. వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జాంపుల్. రైట్ ద ఎగ్జాంపుల్ డౌన్. When you go to a river to fetch water, if you try to get all the water of the river, if you try to drink it, what happens? It will submerge. నువ్వు దాంట్లో ఉంటావు. బట్ దాహం ఎంత వరకు, if you drink only as much as the thirst is, then what happens? You can again come back next time when you're thirsty, again come back, you will be alive and the thirst will be quenched. Our relation with our karma is exactly the same. You do the karma not based on actions, you will keep on doing as much as necessity demands. If you start looking at the fruits of actions, ఇదేదో బాగుంది, ఇలా కూడా చేయొచ్చు అన్నమాట, ఇది చేస్తే అది, అది చేస్తే అది, ఆహా, సో ఇఫ్ ఐ డూ దిస్ ఫైనల్లీ ఐ విల్ రీచ్ దట్. ఇంకా ఫ్రూట్స్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ మీద మనం ఫోకస్ పెట్టేసి ఇఫ్ యూ స్టార్టెడ్ డూ థింగ్స్, వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? యు ఆర్ స్టార్టింగ్ టు గెట్ అటాచ్డ్ దేర్. కరెక్ట్? Yep. Just like the river is submerging us, our flow of actions will submerge us into it. ఇంకా దాని నుంచి బయటికి రావడం కష్టం. ఒక సాలెగూడులో ఈగ ఇరుక్కున్నట్టు ఇరుక్కుపోతాం మనం. ఒక సాలెగూడులో సాలెపురుగుకి ఈగకి ఏంటి తేడా? ఇన్ ఎ వెబ్, the web comes out of the spider, actions come out of us, but the spider is not entangled in the web, it walks freely, but a fly gets attached.
From the actions that we do, if we get attached, we are the flies in the web. But if you roam freely, if you have that freedom, when will you have? You don't look for the fruit of actions. Then you're not bonded. Then you'll roam in this world as freely as God. Do you understand? Yeah. నీవు గ్రోలవలసిన నీరెంత అనున్నది ఆవశ్యకము. అవే జలములు పరిమితి బట్టి స్వీకరింపబడినచో దప్పిక తీరును. జలములలో దూకి ఆ జలములే దూకినచో ఆ జలములే ప్రాణము తీయును. ద సేమ్ వాటర్ దట్ సేవ్డ్ యువర్ లైఫ్ ఎర్లియర్ విల్ కిల్. సృష్టిలోని తత్వమగు వేదముతో కూడా నీకు అంతే సంబంధం. సృష్టిలోని వేదం ఎంత ఉంది, దాని అంతు చూస్తానంటే నువ్వు అంతం అయిపోతావు. నీకెంతవరకు కావాలో చెప్పు, సృష్టిలో అంత ధర్మం వరకు తీసుకొని స్టార్ట్ చేయి. వేదమును చక్కగా ఎరిగిన బుద్ధిమంతుడు వేదముతో చెలగాటాలు ఆడడు. ఓకే. So what has been the theme until now? Buddhi, 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 buddhi. Two themes are running parallelly. One theme is realizing that there is a powerful agent than mind, which is discriminative will, which gives you ability to look between good and bad and choose good. The other track is saying that leave fruits of action, choose only action of necessity. Leave fruits of action, choose action of necessity. ఈ చూసింగ్ అనేది బుద్ధి చెప్తుంది. దిస్ ఇస్ జ్ఞాన యోగం. వన్స్ యూ స్టార్ట్ యాక్టింగ్, దట్ ఈస్ కర్మయోగం. ఈ రెండు ఉంటేనే మనకి యోగం, లేదా వియోగం, లేదా రోగం. ఓకే. కర్మణ్యేవాధికారస్తే మా ఫలేషు కదాచన మా కర్మ ఫలహేతుర్భూర్మాతే సంగోస్త్వ కర్మణి. ఇంపార్టెంట్ ట్రిపుల్ స్టార్ శ్లోక. Many you might have even heard it elsewhere. కర్మణ్యేవ అధికారస్తే మా ఫలేషు కదాచన మా కర్మ ఫల హేతుర్భూర్మాతే సంగోస్త్వ కర్మణి. ఎవరికైనాను పని చేయుటయందే అధికారము, కానీ ఫలితముపై అధికారము లేదు. పని చేయుటకు వలసిన అవయవములు, ఇంద్రియములు, మనస్సు మనకు లభ్యపడి మనయందు ఉన్న వస్తువులు కనుక వానిపై మనకు అధికారము ఉన్నది. ఫలితము కర్మాచరణం. అది తరువాత కనిపించని పరిస్థితి నుండి దిగి వచ్చును కనుక దానిపై మనకి అధికారం లేదు. తన వశమున లేని దానిపై అధికారం ఉన్నదనుకొనుట వలన దుఃఖము కలుగును. ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ అర్జున స్టేట్ ఈస్. ఇఫ్ ఐ వేజ్ ద వార్, ఇఫ్ దే కిల్, ఇఫ్లు చాలా కండిషన్ నెస్టెడ్ ఇఫ్లు పెట్టేసి హెన్స్ ఐఎమ్ అన్హ్యాపీ, ఐఎమ్ క్రైయింగ్, ఐ వోంట్ ఫైట్ వార్ అన్నాడు. తను చేయాల్సిన యుద్ధం పని మానేసి పని వల్ల ఒకవేళ ఇది జరిగితే, ఒకవేళ అది జరిగితే అని చెప్పి మొత్తానికి పనే మానేసి కూర్చున్నాడు. ఒకవేళ సంగతి తర్వాత ఫస్ట్ నువ్వు మొదలెట్టవయ్యా బాబు. మెనీ టైమ్స్ దిస్ హ్యాపెన్స్. లెట్స్ సే వీ వాంట్ టు బిల్డ్ ఎ హౌస్. హౌస్ కట్టాలంటే లోన్ కావాలి. సరే, లోన్ కావాలి అంటే నాకు డబ్బులు ఉండాలి. పోనీ కట్టాక మెయింటెనెన్స్ చేయాలి, రెంట్ ఇవ్వాలి, ఎంతోమంది ఉన్నారు, ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళతో మాట్లాడాలి, రోడ్డు వాళ్ళ, తర్వాత సొసైటీ ఉంది, ఆ కాలనీలో అసోసియేషన్, ఇంకా అలా అనుకుంటూ అబ్బా ఇదంతా ఎవడ పడతాను, నేను ఇల్లు కట్టను అన్నాడు అనుకో. ఇదంతా ఎవడ ఆలోచించమన్నాడు ఫస్ట్? అసలు ఇంత టైం వేస్ట్ అవ్వాలా? ఇల్లు నిజంగా కట్టాలనుకున్నవాడు ఇవి ఆలోచించాడు. కట్టడం మొదలెట్టేస్తాడు, బిల్డర్ వచ్చేస్తాడు, వాడికి ఇల్లు 6 నెలల్లో పూర్తి కూడా అయిపోతుంది వీడు ఆలోచించే లోపల. వీడు ఇంకా ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు 6 నెలల పాటు కట్టాలా వద్దా, కట్టాలా వద్దా. సో కర్మాచరణ అవసరాన్ని బట్టి, ఇల్లు అవసరం ఉంది అంటే కట్టేసుకుంటాడు వాడు. ఓకే. Yeah. సో he has control and authority only on the instruments that are acting. కర్మ చేసే ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ పైనే తనకు అథారిటీ, కానీ కనపడని అవ్యక్తమైన సృష్టిలోంచి దిగుతుంది ఫలితం అనేది. ఇవాళ మనం జీవించిన విధానం రేపు ఏ ఫలితానికి దారితీస్తుందో నువ్వు నేను ఎలా చెప్పగలం? టెల్ మీ. హౌ కెన్ వి బోత్ సే టుమారో ఈస్ గోయింగ్ టు బి దిస్? యూ కాంట్. సో వాట్ డు వి హ్యావ్?
authority on what you do today. Today you have the authority. మంచిగా నెమరేసుకుంటూ పడుకోవాలా భగవద్గీత? హమ్మయ్య! క్లాస్ అయిపోయింది కదా అని ఒక సినిమా చూస్తూ పడుకుంటామా? స్టూడెంట్స్ అంతమంది లేరు. టీచర్ క్లాస్ అయిపోతూనే మాటల్లోకెళ్ళిపోతారు. కొంతమంది ఏమైందసలు? నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్ ముందు ఏం జరుగుతుంది? దేర్ ఇస్ ఎ డిసిప్లిన్. సో, ఫలితములపై ఉన్నవాడికి దృష్టంతా చెల్లాచెదురైపోయి ఉంటుంది. ఇందాక చెప్పాను చూడు, టీచర్ క్లాస్ చెప్పిన వెంటనే మాట్లాడేసుకుంటాడు. ఎందుకు? వాడసలు క్లాస్‌కొచ్చిందెందుకు? ఎగ్జామ్ రాస్తే పాస్ అవుతాము. పాస్ అయితే ఉద్యోగం, ఉద్యోగం వస్తే పెళ్ళాం, పిల్లలు, తర్వాత డబ్బు. అవి ఫలితాల కోసం కాబట్టి అలాంటి వాడు అట్లానే జీవిస్తాడు. బుద్ధిమంతుడు అదే చదువంటే ఇష్టం ఉన్నవాడు, ప్యాషన్‌తో చదివినవాడు, వాడికి అనవసరం ఎన్ని మార్కులొచ్చాయి, అనవసరం ఏదనవసరం. టీచర్ చెప్పింది వీడికి వింటాడు, డౌటొస్తే అడుగుతాడు. ద రిలేషన్ ఈజ్ ఓన్లీ దట్ మచ్. హి డజంట్ గో బియాండ్ బికాస్ హి ఈస్ నాట్ ఫోకస్డ్ ఆన్ ఫ్రూట్ ఆఫ్ యాక్షన్. ఆర్ యూ గెట్టింగ్? Yeah. రెవర్బరేటింగ్ మెసేజ్ ఫ్రమ్ గీత. ఇది వెస్టర్న్ ఫిలాసఫీ కంప్లీట్ ఆపోజిట్ అసలు. వెస్టర్న్ ఫిలాసఫీలో నువ్వు చూడు, ఏ సైకాలజీ అయినా చూడు. కీప్ ఎ థాట్ ఇన్ యువర్ మైండ్. ఇఫ్ యూ డూ దిస్ యూ విల్ గెట్ దట్. సో ఎయిమ్ ఫర్ దట్ అంటాడు వాడు బొంద. ఏం ఫర్ దట్ అంటే అది రాకపోతే వీడు ఎంత డిప్రెషన్‌లోకి వెళ్ళిపోతాడు తర్వాత? ఆలోచించు. ఇఫ్ యూ ఎయిమ్ ఫర్ ఎ రిజల్ట్, ఇఫ్ ద రిజల్ట్ డజంట్ హ్యాపెన్ యూ విల్ గో ఇంటు డిప్రెషన్ ఆటోమేటికల్లీ. బట్ ఇఫ్ ద రిజల్ట్ హ్యాపెన్స్ యూ విల్ గో ఇంటు ప్రైడ్ ఆటోమేటికల్లీ. నా వల్లే అయింది, నేను ఇంతేం చేశా. అది కాదు చేయాల్సింది. యూ నీడ్ టు ఫోకస్ ఆన్ వాట్ ఈస్ నెసెసరీ. యాక్షన్ మీద ఫోకస్ చెయ్యి. ఎంత బాగా నేను ఇదే కర్మ చెయ్యగలను. యోగసు కర్మసు కౌశలం అన్నాడు కృష్ణుడు. వాట్ ఈస్ యోగా? ఇట్ ఈస్ ద డెక్స్టరిటీ ఇన్ యాక్షన్. ఎంత బాగా నువ్వు ఒక యాక్షన్ చేయగలవు కౌశలంగా, అది యోగం అన్నమాట. వస్తుంది తర్వాత మనకి. సో వెస్టర్న్ ఫిలాసఫీ నథింగ్ టు కంపేర్ Yeah. విత్ అవర్ గీత. వాడు సైకాలజిస్ట్ దగ్గరికెళ్తే వాడికి వచ్చి రాని సైకాలజీతో 20th సెంచరీ సైకాలజీ గురించి ఈకే గారు చెప్తారు. అలానే ఉంటుంది వాడి మొహంలాగే. ఒక Yeah. గోల్ పెట్టుకో, చెప్తూనే ఉంటారు అసలు. ఆ గోల్ పెట్టుకో, దానికి ట్రై చేయి. ఏంటది? పడుకో, నిద్రలే. ఎప్పుడైనా లేవచ్చు. అసలు రీసెర్చ్‌లు చూస్తే అర్ధరాత్రి కూడా పడుకోవచ్చు. నిద్రలేచి చదవచ్చుట. ఆ రీసెర్చ్‌లు వాళ్ళు. వాళ్ళు చేసే 5, 10 మంది శాంపుల్ స్పేస్‌తో మొత్తం మనిషిని చెప్పేస్తాడు వాడు. Yeah. ఎనీవేస్. తన వశము లేని దానిపై అధికారం ఉన్నదనుకొనుట దుఃఖము కలుగును. తన మాట వినని భార్య తనకు విధేయురాలుగా ఉండవలెనని ఆశించు వాని వలె ఇతడు దుఃఖము పొందును. మనము చేయుచున్న పనియెల్ల మనచే ఆచరింపబడుచున్నది గాని మన వలన ఆచరింపబడుట లేదు. అనదర్ స్టేట్మెంట్ అండర్లైన్ అండ్ మెడిటేట్. యాక్షన్స్ ఆర్ బీయింగ్ డన్ త్రూ us, నాట్ బై us. ఏమిటి? యాక్షన్స్ ఆర్ బీయింగ్ డన్ త్రూ us బట్ నాట్ బై us. So then, ఆ how we యాటిట్యూడ్ రావాలి. ఇది okay. ఫ్యాక్ట్ ఈస్ ఫర్ ఎ రియలైజ్డ్ ఆత్మవాన్ అండ్ బుద్ధివాన్. ఇట్స్ ఎ ఫ్యాక్ట్. ఫర్ us Okay. ఇట్స్ ఎ స్పెక్యులేషన్ ఫర్ ఎ నార్మల్ మ్యాన్. అప్పుడేంటి వీడు దొంగతనం చేసే ఉంటాడు, దొంగతనం నా చేతి చేయబడింది అంటాడు. అప్పుడు పోలీసు కూడా ఏం చెప్పాలి? వాళ్ళు లాఠీ దెబ్బ కొట్టి, లాఠీ దెబ్బ నా చే కొట్టబడింది అనాలి. రెండూ ఉంటాయి. ఏ కర్మకి ఆ ఫలితం ఉంటుంది. ఫలితం లేదనట్లేదు ఇక్కడ. రిమెంబర్, కృష్ణ ఈస్ సేయింగ్ యూ డోంట్ ఫోకస్ ఆన్ ద ఫ్రూట్ ఆఫ్ యాక్షన్. యూ ఫోకస్ ఆన్ ద నెసెసిటీ ఆఫ్ ద రైట్ అండ్ రాంగ్. సో ఆ దొంగతనం చేసేవాడు ఈ లాజిక్ వాడేవాడు అనుకో, నిజంగానే వాడు కూర్చొని ఇప్పుడు నెసెసిటీ ఏంటి, దొంగతనమా సరిగ్గా ఆర్జించడమా అని చూసుకుంటే వాడికి సరిగ్గా ఆర్జించడమే గోచరిస్తుంది. కానీ సులువుగా కావాలన్నప్పుడే దొంగతనం కావాల్సి వస్తుంది వాడికి. ఆ సులువుగా కావాలనుకున్నవాడు బుద్ధి వాడలేదు. వాడు ఫోకస్ ఎక్కడుంది? దొంగతనం మీద కూడా కాదు. ఇంత దొంగతనం చేసి ఇంత డబ్బు వస్తే నేను ఇంత ఈజీగా సుఖపడతానన్న ఫ్రూట్ ఆఫ్ యాక్షన్‌లో ఉంది. ఫ్రూట్ ఆఫ్ యాక్షన్ లేని వాడికి, అంటే నేను తొందరగా సుఖపడాలి అని లేదు వాడికి. అప్పుడు వాడు నేను ఏ కర్మ చేస్తే కరెక్ట్‌గాను ఉంటుందో తెలుసుకొని చేస్తాడు. చాలా తేడా ఉంది రెండిటికి.
కానీ మన మైండ్ రెండు ఒకటేలా కప్పేస్తుంది. Yeah. ఇంటెలిజెంట్. మనము చేయుచున్న పని ఎల్లా మనచే ఆచరింపబడుచున్నది గాని మన వలన ఆచరింపబడుట లేదు. సాధనములు సమకూరుట, సంకల్పము కలుగుట మన చేతిలోనివి కావని బుద్ధిమంతుడు గ్రహించును. నీకు గీత వినాలనుందో, నాకు చెప్పాలనుందో ఒక సంకల్పం వచ్చింది. వి గాట్ ద విల్ పవర్ టు రీడ్ అండ్ హియర్ గీత. ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? నేను సంకల్పించానా? నాకు వచ్చిందా? Did the thought come to me or did I conjure the thought on my own will? Yeah, I got the thought. We got the thought. Once we get a thought, we can conjure the will to act upon the thought. ఇప్పుడు చెప్పు, నీకు ఆలోచనలు వస్తున్నాయా? తెస్తున్నావా? వస్తుంది. వస్తున్నాయప్పుడు నీది కాదు కదా. ఇప్పుడు వెస్టర్న్ మెడిటేషన్ టెక్నిక్స్కి వెళ్ళు. వాడు ఎందుకులే తిట్టడం కానీ, వాడి మొహం అద్దంలో చూసుకోవాలి. వాడు సిట్ స్ట్రైట్, ఫోకస్, డోంట్ బ్రింగ్ ఎనీ థాట్స్ అంటాడు. ఓరి మహానుభావ, థాట్స్ వస్తాయిరా నాయన, తెచ్చుకోవడం. డోంట్ బ్రింగ్ థాట్స్ అనే విషయం నాకు తెలియదా చిన్నప్పటి నుంచి? కళ్ళు మూసుకుంటే థాట్స్ రాకూడదు. రాకూడదు అనడానికి నువ్వు నేనెవరు? సముద్రం ముందు కూర్చున్నాను, నేను ఇవాళ కూర్చున్నానంటే సముద్రం ఫ్లాట్గా ఉండాలి. ఎందుకు అలలు వస్తున్నాయి? అలలు రాకూడదు అంటే అలలు ఆగిపోతాయా? సముద్రం లాంటిది మనస్సు. అలలు వస్తాయి. అలల మీద సర్ఫింగ్ ఎలా అయితే తేల్తాడో, నువ్వు అలా మనస్సులో వచ్చే ఆలోచనలో తేలినప్పుడు ఆలోచనలు కనపడవు. తేలడమే ఉంటుంది, సుఖమే ఉంటుంది. మెడిటేషన్ చేయాల్సింది ఫోకస్ మీద కాదు, అబ్జర్వేషన్ మీద. ఎంజాయ్ ద సముద్రం దగ్గర కూర్చొని అలల్ని ఎంజాయ్ చేస్తాం కదా, అలా థాట్స్ వస్తుంటే ఎంజాయ్ యాజ్ ఎ థర్డ్ పర్సన్. ఈ థాట్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి? అలలు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి? థాట్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? ప్యారలల్గా ఆలోచించు. అది మెడిటేషన్ యొక్క టెక్నిక్. కానీ అరెస్టింగ్ ద థాట్స్, అటెంప్టింగ్ టు అరెస్ట్ ద థాట్ ఆల్వేస్ ఫెయిల్స్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ టెక్నిక్ టు బి ఫాలోడ్, విచ్ పీపుల్ ఆర్ క్యాషింగ్ ఆన్ ఇట్. ఇంకేం చెప్పాలి? అసలే యోగా అంటేనే క్యాష్కి సంబంధం లేదు, ఇంక దాని మీద క్యాషింగ్ ఆన్ ఇట్. రండి, 30 hours ప్యాకేజ్ ఆఫ్ మెడిటేషన్. యూ విల్ జస్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్. ఇన్నర్ ఇంజనీరింగ్ అని మొదలెట్టారు ఈషా వాళ్ళు ఇప్పుడు. నేను చెప్పా, ఇన్నర్ అబ్జర్వింగ్ ఉంటుంది కానీ ఇంజనీరింగ్ ఏముండదు లోపల. ఇంజనీరింగ్ అవుట్ సైడే ఉంటుంది. లోపల ఇంజనీర్ చేసే కెపాసిటీ మీకు రాలేదు. ఎందుకంటే మైండ్ కంట్రోల్స్ మ్యాటర్, మ్యాటర్ కెనాట్ కంట్రోల్ మైండ్. ఇన్నర్ ఇంజనీరింగ్ చేయాలంటే మైండ్ ప్లేన్లోకి వెళ్ళాలి. కానీ మైండే నిన్ను శాసించేటప్పుడు నువ్వు మైండ్ని ఎలా వెనక్కి తీసుకెళ్ళగలవు? దాంతో పరికరాలను ఎలా చేయగలవు? ఇన్నర్ ఇంజనీరింగ్ అంటే ఆలోచనలు కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి. ఎలా చేస్తావు కన్స్ట్రక్షన్? యాక్షన్స్ ద్వారా ఆలోచనల సరళి మార్చొచ్చు. ఈకే గారు భలే ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తారు. ఒకడు కామాంధుడై ఉన్నాడు, హీఈస్ లస్ట్ఫుల్. అలాంటి వాడిని తీసుకెళ్ళి ఒక హాస్పిటల్లో లెప్రసీ పేషెంట్స్కి సర్వీస్గా పెట్టేయండి. 2 నెలలు, 3 నెలలు, సంవత్సరం ఉంటుందా కామం వాడికి? అంత సర్వీస్ చేశాక చైల్డ్ బర్త్ డాక్టర్స్ ఉంటారు కదా, రోజు చైల్డ్ బర్త్ చూసేవాడికి కామం ఉంటుందా వాడికి అక్కడ? ఎందుకు పోయింది సడన్గా? వేర్ డి ద లస్ట్ గో? ఇన్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ద బర్త్ ఆఫ్ ఎ బీయింగ్ ఫ్రమ్ ఎ మదర్ విచ్ హీ కెనాట్ కాంప్రిహెండ్, the lustful thoughts vanish. In the beauty of serving another person, cleaning their body and everything, administering medicines, his lustful thoughts automatically vanish. అంతేగాని వాడిని కూర్చోబెట్టి షాక్ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చి వాడిని తగ్గించుకో అలా చూడకూడదు పక్కన వాళ్ళని, నువ్వు ఎంత ఫోర్స్ చేసినా వాడి మైండ్ వినదు. వాడి మైండ్ వినాలంటే ఒకటే మార్గం, వాడిని వేరే పాతలో పెట్టడమే. Unless you change the course of action, there is no salvation to a person in the wrong thought. సో మెడిసిన్స్ ఇస్తాం మేము, రండి సైకాలజిస్ట్లు అంటారు కదా. మెడిసిన్ బాడీకి లేదా మైండ్ని నంబు చేస్తుంది, బ్రెయిన్ని. బిహేవియర్కి మెడిసిన్ ఎలా ఇస్తాడు? హోమియో ఇస్తుంది, హోమియోపతి ఇస్తుంది. హోమియోపతి అటాక్స్ దేర్, ఇట్ ట్రైస్ టు మౌల్డ్ ద బిహేవియర్. అంటే మన హోమియో మెడిసిన్ వేసిన వెంటనే ఒక డివైన్ పదార్థం వేసాను లోపల. సో నీ థాట్స్ వస్తున్నాయని ప్లేన్ ఉంది కదా, వైటల్ ప్లేన్ అంటాం దాన్ని, అక్కడికి వెళ్ళి పనిచేస్తుంది.
ఒకవేళ మంచి థాట్ వచ్చినా అది పిచ్చిగా వ్యవహరిస్తాం మనం. కాకుండా కొంచెం క్లీన్ చేసి మంచిగా వ్యవహరించే కెపాసిటీని ఇస్తుంది. అప్పుడు మనం విల్ పవర్ ద్వారా వి షుడ్ స్టార్ట్ యాక్టింగ్. దట్ ఈస్ హౌ హోమియోపతి వర్క్స్ ఆన్ బిహేవియరల్ ఇష్యూస్. సో హియర్ వి విల్ స్టాప్ ఎట్ 47th శ్లోక కర్మణ్యేవాధికారస్తే. ఇంకేమన్నారు? ఒక పెద్ద సంస్థలో ఒక మంచి పని చేయుచున్న వానికి భోజనము, ఆకలి తీరుట, జీవించుట అప్రయత్నముగా సిద్ధమవును. ఈ సృష్టి ఒక పెద్ద సంస్థ. అందు తన కొరకే ఏ పని చేసినను సమస్యలు పుట్టును. ఒక మంచి పని కొరకు తాను జీవించుటతో సమస్యలు తీరిపోవును. ఎసెన్స్ ఆఫ్ లైఫ్. దిస్ అ బిగ్ ఆర్గనైజేషన్. ఒక ఆర్గనైజేషన్‌లో నేను బాగుండాలి అనుకున్నవాడు ఎప్పుడు నాశనం అయిపోతాడు. నా టీమ్ అంతా బాగుండాలనుకున్నవాడు ఎప్పుడు బాగుపడతాడు. పక్కన వాడిని తొక్కి నేను పైకెళ్తా అంటే వాడు కిందకొస్తాడు, వీడు అక్కడే ఉంటాడు. వీడిని తొక్కడానికి ఇంకోడు వీడిని తొక్కుతాడు, వాడు అక్కడే ఉంటాడు. అలా కాదు. అందరూ కలిసి పైకెళ్ళడానికి కృషి చేస్తే ఎవ్రీవన్ విల్ గెట్ ఔట్ ఆఫ్ ద వెల్ ఆఫ్ సంసార. అది నాయన భగవద్గీత మెసేజ్ ఫర్ దిస్ క్లాస్. We have stopped in 47th shloka. Remember that. इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः. ओम तत्सत्. श्रीगुरुभ्यो नमः. हरि ओम. Yeah. Until next class. हरि ओम.